Very good morning to everyone. Here we will discuss some few important questions related to the p black element, that halogen family, 17th group. So now we will see the question. The first question here: the only non-metal which is a liquid at room temperature. Anyhow, all these elements are non-metals only, but bromine is the liquid in nature. The remaining oxygen, fluorine, nitrogen, they are gases in state. Iodine is more soluble in aqueous solution of Ki because it forms. Generally, iodine is insoluble in water, but soluble in presence of Ki in water due to the formation of Ki3. So here it will be in the form of Ki and I3 minus. The ionic formula exists out. That is why more soluble. And sometimes they may ask you the information about after formation of the product and what is the iodine hybridization, the central atom iodine hybridization in the anionic form. Questions చేస్తూ ఉంటాడు. I3 minus, anyhow you know that the structure of I3 minus is like this. This is a previous mains question. Here central iodine has the 3 lone pairs and the terminal iodines also they are having 3 lone pairs. Hybridization, central iodine sp3d hybridization with 3 lone pairs, 2 bond pairs. These 3 lone pairs will present in the equatorial position. 2 bond pairs emo axial position lo untayi. Like this question may framework to extension. Product form ayinaka malli further ga anionic form ela untundane questions kuda adagachu. Next, which of the following shows only one oxidation state in its compound? We know that in halogens, mostly fluorine is abnormal behavior. It shows only -1 oxidation state. Remaining chlorine, bromine, iodine case lo manaku -1 to paatuga +1, +3, +5, +7 oxidation states also available, variable oxidation states. Fourth one, in the formation of interhalogen compounds, bromine undergoes sp3d2 hybridization in. So this type of question also very important. sp3d2 hybridization రావాలంటే the involvement of s orbital and involvement of 3p orbitals and involvement of 2d orbitals. Okay, s orbital and 3p orbitals and 2d orbitals. But halogens, what is electronic configuration? This is ns, np and nd. We have valency shell configuration for halogens ns2, np5. Actually ఎలా ఉంటుంది, here 2 electrons and here 2, here 2, here 1 electron. But to get to sp3d2 and d 2 more d orbitals should be filled with electrons. So 2 electrons మనకి ఇక్కడ రావాలి. So this electron should excite and this electron also should excite. Means in second excited state we will get this configuration. వస్తుంది ఇక్కడ 3 electrons ఉంటాయి and here 2 electrons. Now s orbital and 3p orbital and 2d orbital they involve in hybridization. It will form sp3d2 and ఏమవుతుంది second excited state. So based on this, ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని if it is sp3d hybridization అన్నాడు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. ఒకవేళ sp3d3 అన్నాడు అనుకోండి, థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. Or sometime they may ask you in ground state how many unpaired electrons are there. లేదనుకుంటే in second excited state how many unpaired electrons are there. How many unpaired electrons in second excited state? We have 5 unpaired electrons. Third excited state అయితే one more. This s orbital electron also will excite. You will get 7 unpaired electrons. అంటే ఇలా క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకేనా, నాట్ ఓన్లీ హైబ్రిడైజేషన్స్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్, లేకపోతే 5 electrons అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలంటే ఏ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇయర్ బ్రోమిన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. బ్రోమినే కాకుండా సేమ్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ దేనికైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకేనా, యూ షుడ్ రిమెంబర్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా ఎలా ఉంటుందని అడుగుతూ ఉండొచ్చు. ఓకేనా, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ తీసుకుందాం.
second excited state. What is the oxidation state of bromine in that compound? Second excited state లో bromine ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? sp3 due to hybridization అంటే జనరల్లీ విత్ +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది. ఒకవేళ థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో అయితే 7 electrons they will involve in the bond formation అంటే +7 oxidation state. Like that you can check. Next you'll see reducing halogen. We know that top to bottom reducing nature increases for halogens. So this is iodine. Direct question. The electron affinity values of 3 halogens X, Y, Z are given. Then what are the X, Y, Z? This is special property in case of halogens. What is the electron affinity values? First chlorine, then after chlorine, bromine and iodine. Right? Bromine and iodine. Now you compare. More electron affinity means more electron gain, more negative values. They give here negative values. Negative more electron gain enthalpy chlorine ki ekkuva untundi. More negative deniki undi -349, and so chlorine should be 349. Then -333, so it should be fluorine. Next to bromine, negative value -325. So this should be chlorine, fluorine and bromine. Same ayi undali ikkada second option. And you can see the next question here. The chemical reactivity of halogens is in the order. Chemical reactivity, we know that fluorine more reactive than chlorine, bromine, iodine. Ikkada undi fluorine, chlorine, bromine, iodine. Third option, direct question this is. Stability of hydrogen halides. Generally stability depends on the bond strength. Bond strength depends on the electronegativity difference. Hydrogen, fluorine, they are having more electronegativity difference. Polarity ఎక్కువగా ఉంటుంది. More bond strength. More bond strength అంటే more stable. HF, HCl, HBr, HI. Same top to bottom stability decreases. Bond dissociation energies of same previous question లాగానే. అక్కడేమో స్టెబిలిటీ, ఇక్కడేమో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్. ఈజీగా ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ టేక్ రివర్స్ ఫర్దర్. ఈ కేసులో HBr, HCl, HF ఇక్కడ 3 హైడ్రైడ్స్ ఇచ్చాడు. యూ కెన్ గో విత్ దిస్. సరే ఇది మినిమం కదా, రాంగ్ హియర్. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీస్. సో దీనికి బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఫ్లోరిన్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది దెన్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్ టు బ్రేక్ ద బాండ్. ఇదేమో రివర్స్ ఆర్డర్. లెస్ దాన్ ఉంటే HBr, HCl, HF. గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 10th one, the reaction of which halogen with water is endothermic. We know that iodine, the delta G value is positive, the hydrolysis reactions. So this is endothermic reaction. Remaining insoluble. Fluorine, chlorine, bromine, they are soluble, but iodine is insoluble, non-spontaneous or endothermic in nature. Which of the following is the weakest acid? We know the top to bottom hydrides acidity increases. So HF is a weaker acid among all, and HI is a strong acid. Hybridization of chlorine atoms in Cl minus, ClO2 minus, ClO3 minus and perchlorate ion. All cases the same hybridization, sp3 only. But what is the different? Hybridization is the same, but presence of number of unpaired electrons and geometries, these are differ. ClO3 minus of the 3 lone pairs, here 2 lone pairs, here 1 lone pair, here 0 lone pairs we have. And corresponding to the geometry, here linear, angular, pyramidal and tetrahedral geometries అలా ఉంటాయి. But hybridizations everywhere is the same. And this is also very very important question. ఈ 4 ఆక్సీ యాసిడ్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. Next 13th, which of the following contains fluorine? Fluorspar అంటే కాల్షియం ఫ్లోరైడ్. These minerals you should remember. Cryolite అంటే Na3Al F6.
fluorapatite. This is a calcium phosphate, calcium fluoride. There is a fluorapatite. So all the cases we have the fluorine. All are containing fluorine. Halogen that absorbs visible radiation of least wavelength. See here, least wavelength ante maximum energy. With respect to energy, energy wavelength, they are inverse relation. Energy is inversely proportional to wavelength. So absorption of energy, here they are asking absorption of visible radiation with least wavelength ante maximum energy. Maximum energy మనకి దేంట్లో వస్తుంది absorption లో, that HOMO-LUMO gap. We have the LUMO and HOMO. ఈ HOMO-LUMO గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది, అబ్జార్ప్షన్ ఎనర్జీ అనేది ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ మోర్. But which case we have the maximum HOMO-LUMO gap from top to bottom, fluorine to chlorine, bromine to iodine, that will decrease. అంటే fluorine is having more HOMO-LUMO gap. దీనికి HOMO-LUMO gap ఎక్కువగా ఉంటుంది. So it should absorb the radiation of least wavelength. Sometimes they may ask the same model question, instead of absorption బదులు emission అంటాడు, which emits the visible radiation of least wavelength లేకపోతే highest wavelength. Emission లో రివర్స్ ఉంటుంది, అబ్జార్ప్షన్ ఎనర్జీ మోర్ ఉంటే ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ లెస్ ఉంటుంది. ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ ఇస్ లెస్. ఈ ఎమిషన్. And the next question, which acid can combine with its own salt? Here HI with I minus and HBr Br minus, HCl Cl minus and HF F minus. So we know that HF2 minus is existence. HF2 minus exist అవుతుంది కానీ, but HCl2 minus and HBr2 minus and HI2 minus. HI minus its own salt తో ఫామ్ అవుతే HI2 minus. ఇవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. The reason is due to the hydrogen bond. In HF case we have the stronger hydrogen bond. So HS2 minus can exist, but the remaining cannot exist. So HF can form or it can combine with its own salt. Next, 16th. The fluorine reacts with hot and concentrated sodium hydroxide and the products formed are. Fluorine can react with concentrated and diluted or cold diluted, hot and concentrated NaOH. నార్మల్గా హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటే మనకు ఆక్సిజన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. అంటే ఆక్సిజన్ వస్తుంది, ఇది NaF, H2O అండ్ వాటర్. ఇఫ్ యూ టేక్ డైల్యూట్ అండ్ cold and dilute NaOH, in that case we will get oxygen difluoride. ఇది ఎప్పుడు cold and dilute NaOH తీసుకుంటాం. ఆ కేసులో OF2, బట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కేసులో ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది. దీస్ పాయింట్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ రిమెంబర్. Gloss is soluble generally in HF. So that property we can call etching of gloss అని కూడా అంటాం. Etching of gloss. The purpose of addition of KF to HF in the preparation of fluorine by electrolysis is generally HF is a weak conductance. HF అనేది weak acid కాబట్టి it cannot dissociate, అంత ఈజీగా dissociate అవ్వదు. It cannot give the F minus effectively. So F minus ఇవ్వకపోతే you cannot electrolyze it. And also HF is a poor conductor. Conductance తక్కువగా ఉంటుంది, ionization also తక్కువగా ఉంటుంది. So we cannot do the electrolysis that much easily. So for that purpose we will add KF to HF, then it will form KHF2. ఈ KHF2 ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది, అయానిక్ ఫామ్ K ప్లస్ HF2 మైనస్ గా డిసోసియేట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ HF2 మైనస్ ఇఫ్ యూ హైడ్రలైజెస్, ఇది HF2 మైనస్ మనకి HF అండ్ F మైనస్ వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ చేసేస్తే యూ విల్ గెట్ ఫ్లోరిన్ ఎట్ యానోడ్. యానోడ్ దగ్గర ఫ్లోరిన్ లిబరేట్ అయిపోతుంది అండ్ క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అవుతుంది. సో ఫర్ దట్ టు ఇంక్రీజ్ ద జస్ట్ కండక్టెన్స్ వీ విల్ యూజ్ దిస్. సో ఏం ఆప్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ, టు ఇంక్రీజ్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ HF.
ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరగాలంటే కంపల్సరీగా గుడ్ కండక్టర్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ద ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ గోస్ స్మూతర్. Next question. What are the products obtained when excess ammonia is reacted with chlorine? ఇక్కడ మనకు 2 రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. అమోనియా విత్ ఎక్సెస్ అమోనియా ఆర్ ఎక్సెస్ క్లోరిన్. ఎక్సెస్ అమోనియా తీసుకుంటే ఒక ప్రోడక్ట్, ఎక్సెస్ క్లోరిన్ తీసుకుంటే ఒక ప్రోడక్ట్. యూ విల్ టేక్ అమోనియా అండ్ క్లోరిన్. ఒకవేళ అమోనియా ఎక్సెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ప్రోడక్ట్ యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ nitrogen and ammonium chloride when you take excess ammonia. But if you take excess chlorine, ఇది chlorine excess తీసుకున్నాం అనుకోండి, what you will get one explosive product of nitrogen chloride, NCl3 form. So this you should remember with respect to excess ammonia అని అడిగి కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ క్లోరిన్ అడిగితే మాత్రం NCl3 అంటే ఏమవుతుంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఆ కేసులో. బట్ ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఇది ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం ఎక్సెస్ అమోనియాకి ఎక్సెస్ క్లోరిన్ కి డిఫరెన్స్. The next question. 2Br minus X2 bromine and X- in this reaction. This is based on the oxidizing behavior. మనకు ఆక్సిడైజింగ్ బిహేవియర్ ఏంటి, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. అంటే అర్థం ఏంటి, fluorine can oxidize its salts to the halogens. Fluorine can oxidize Cl minus, Br minus, I minus to the chlorine, bromine, iodine. అదేవిధంగా fluorine can oxidize Br minus and I minus. Similarly, bromine can oxidize I minus. Bromine only I minus మాత్రమే ఆక్సిడైజ్ చేయగలుగుతుంది. ఆక్సిడైజ్ చేసేసి it gives iodine and forms that Br minus. ఇక్కడ Br minus X2, Br minus ఆక్సిడైజ్ చేయాలంటే ఏముండాలి, ఐదర్ క్లోరిన్ అని ఉండొచ్చు. దీని Br minus ఆక్సిడైజ్ చేయాలంటే వీ కెన్ టేక్ ఐదర్ ఫ్లోరిన్ ఆర్ క్లోరిన్. సో X2 అనేది ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఉన్న ఆప్షన్లో మనకు క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ క్లోరిన్. షేప్ ఆఫ్ ClF3. షేప్ ఆఫ్ ClF3 మాలిక్యూల్, వాట్ ఇస్ ద షేప్, టీ షేప్ లేదా బెంట్ టీ షేప్ అంటాం. యాక్చువల్ ఈజ్ అ బెంట్ టీ షేప్. దిస్ లైక్ కొంచెం దిస్ యాక్సియల్ ఫ్లోరిన్ బాండ్స్ కొంచెం బెండ్ అవుతాయి. వై, డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దీస్ లోన్ పేర్. ఈక్వటోరియల్ బాండ్ లోని లోన్ పేర్ వల్ల అది కొంచెం బెండ్ అవుతుంది, లైక్ బెంట్ టీ షేప్. దట్ ఈస్ వై యాక్చువల్గా టీ షేప్ లో ఉంటే మాలిక్యూల్ ఇస్ ప్లేనార్. ఇఫ్ టేక్ పర్ఫెక్ట్ టీ షేప్, కొన్ని సందర్భంలో దే గివ్ ది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ప్లేనార్, విచ్ ఈస్ నాన్ ప్లేనార్. అంటే ClF3 నార్మల్ షేప్, నార్మల్ టీ షేప్ అయితే ప్లేనార్, బట్ బెంట్ టీ షేప్ లో అది నాన్ ప్లేనారిటీలో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్, ఇట్ ఈస్ నాన్ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్. ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ 22nd, హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ IF7. ఫైనల్ హైబ్రిడైజేషన్ మనకు sp3d3, 7 బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి sp3d3 హైబ్రిడైజేషన్. జామెట్రీ, pentagonal bipyramidal geometry. The set with correct order of acidity for oxy acids. Perchloric acid among all acid is the strongest acid with the +7 oxidation state, and here +5 oxidation state, and here +3, here +1. Sometime they may ask you the oxidation states also for oxy acids. Perchloric acid ki +7, chloric acid ki +5, chlorous acid ki +3, hypochlorous acid ki +1. A good bit. The compound used in etching of, just now we have discussed HF. What are the compounds products formed when ammonia reacts with excess reverse వచ్చేసి. సో ఎక్కడ ఉన్నది, NCl3 కదా, సెకండ్ ఆప్షన్. The reaction of chlorine with carbon monoxide in presence of sunlight, it will use the addition product. ఏమవుతుంది, carbonyl chloride, phosgene, ఒక పాయిజనస్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది COCl2 డైరెక్ట్లీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ క్లోరిన్ అది రియాక్ట్ అయిపోతే అడిషన్ ప్రొడక్ట్, నో ఎక్స్చేంజ్,
CO and Cl2. దీన్ని ఏమంటాం మనం phosgene అంటాం. It is a poisonous gas we can use for war purpose, also called war gas. Among the oxy acids of chlorine, the strongest oxidizing agent. So acidic strength and oxidizing behavior, they are inverse relation. మనకు acidic strength perchloric acid stronger acid, అది weak oxidizing agent, and hypochlorous acid weaker acid, so strong oxidizing agent. Reverse order రెండిటికి. ఇక్కడ ఓన్లీ అడిగాడు, ఒకసారి ఆర్డర్ అడుగుతాడు. ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు we can take reverse. HClO, then more, then HClO2, then HClO3 and HClO4. ఒకవేళ ఆర్డర్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్స్ అడిగితే అది చూసుకోండి. Next 28, find the incorrect statement. Electron affinity of fluorine is less than that of chlorine. Okay, this is correct. Number of lone pairs and central chlorine atom of ClF3. ఇంతమంది చూసుకున్నాం కదా, 2 ఉంటాయి, T shape. Iodine absorbs radiation of violet color and appears in yellow color. ఆ వైలెట్ మనకు అయోడిన్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది, వైలెట్ కలర్ కదా, వైలెట్ కలర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎల్లో ఇస్తుంది, బట్ ఎల్లో ఇచ్చేది మనకు ఫ్లోరిన్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇది రివర్స్, ఎల్లో అబ్జర్వ్ చేసుకొని వైలెట్ ఎమిట్ అవుతుంది, ఏదైతే ఎమిట్ అవుతుందో అదే మనం వీ కెన్ సీ ద విజువలైజేషన్. ఫ్లోరిన్ ఆక్సిడైజెస్ ఆల్ అదర్ అయానిక్ హాలైడ్స్ టు ద హలోజన్స్. ఇది ఎట్లా స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి కరెక్ట్. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, థర్డ్ వన్, అది ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ వైలెట్, అబ్జర్ప్షన్ రేడియేషన్ కాదు. నెక్స్ట్ 30th, in Moissan's method fluorine was prepared by the electrolysis of, ఏం చేస్తాం, when HF is dissolved in molten KF, అది KHF2 తీసుకొని దాన్ని ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తాం. సో థర్డ్ ఆప్షన్. Aquaregia ఏంటిది, 1:3 or 3:1 రేషియో ఆఫ్ HCl HNO3 తీసుకుంటే ఏమో 3:1, లేదా HNO3 HCl తీసుకుంటే 1:3. సింపుల్గా HNO3లో ఆల్రెడీ 3 ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్. HClలో 3 నెంబర్ లేదు కాబట్టి యూ టేక్ 3 moles ఆఫ్ HCl అండ్ 1 mole ఆఫ్ HNO3. సో 3:1 రేషియో. ఈ రేషియోస్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, సో యూ కెన్ చెక్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ HClకి HNO3. నెక్స్ట్ 32, which of the following reaction does not occur? Fluorine can oxidize, ఇది చేస్తుంది కాబట్టి ఇది పాసిబుల్. Chlorine and this is not possible, ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. క్లోరిన్ ఫ్లోరైడ్ ని ఫ్లోరిన్ గా కన్వర్షన్ చేయలేదు, ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. బ్రోమిన్ అయోడిన్ చేస్తుంది, క్లోరిన్ బ్రోమిన్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్. 33, ఐడెంటిఫై బి ఇన్ ద గివెన్ రియాక్షన్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ క్లోరిన్ తో రియాక్షన్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్. Calcium oxide. This is very very important preparation, bleaching powder. Bleaching powder and auto oxidation, ఇది డికంపోజ్ అవుతుంది స్లో. డికంపోజ్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కాల్షియం క్లోరేట్ ఇది ఫామ్ అవుతుంది. విల్ గెట్ CaClO3. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాల్షియం క్లోరైడ్ ప్లస్ కాల్షియం క్లోరైడ్. ఒక్కోసారి ఏమడుగుతాడు, when calcium hydroxide anyhow it will give A compound and A and auto oxidation can give B compound. What is the oxidation state of chlorine in B compound? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే మన కాంపౌండ్ తెలిస్తే అగైన్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ హియర్, క్లోరిన్ ఎంత ఉంటుంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +5. Next 34th question, reduction potentials of some ions are given below. Arrange them in the decreasing order of oxidizing powers. జనరల్గా మనకి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఇంకా కవర్ అవ్వలేదు కదా, ఇయర్ స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండ్ విచ్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. మోర్ పాజిటివ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ జనరల్గా ఎస్ఆర్పి అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఎస్ఆర్పి వాల్యూస్ మోర్ పాజిటివ్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. లేకపోతే స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ మోర్ నెగిటివ్ ఉంటే అది స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. So here they give the reduction potential values 1.19, 1.65, 1.74. దేనికి ఎక్కువ పాజిటివ్ ఉంది, 1.74. సో per bromate ion can act as a strong oxidizing agent. Afterward 1.65 IO4 minus కు తర్వాత 1.19. So
సో ఎక్కడ వచ్చింది ఇది థర్డ్ ఆప్షన్ BrO4 minus IO4 minus ClO4 minus. Next 35th. A black compound of manganese react with a halogen acid to give greenish yellow gas. When excess of this gas reacts with ammonia, an unstable trihalide is formed. In this process, the oxidation state of nitrogen changes from first blank compound of manganese react with the halogen acid gives greenish yellow gas. మనకు halogen లో greenish yellow gas ఏంది క్లోరిన్ కదా క్లోరిన్ దిస్ ఈ చెక్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్స్ దేని నుంచి చేస్తున్నాడు మ్యాంగనీస్ ఆక్సైడ్ మ్యాంగనీస్ కాంపౌండ్ మనకు తెలిసిన ఒకటి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ లో జనరల్ గా పొటాషియం మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ హాలోజన్ యాసిడ్ అన్నాడు కాబట్టి HCl. సో మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ HCl తో ట్రీట్ చేస్తే మనకు క్లోరిన్ వస్తుంది. Then yellow gas, when excess of this gas reacts with ammonia, chlorine excess ammonia తో ట్రీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది excess of this gas react with ammonia అంటే క్లోరిన్ ఎక్సెస్ తీసుకుంటున్నాం క్లోరిన్ ఎక్సెస్ తీసుకొని అమ్మోనియా తో ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఇంతకుముందుకు రియాక్షన్ చూసాం కదా ఏం ఫామ్ అవుతుంది NCl3 ఫామ్ అవుతుంది. It is an explosive compound, unstable explosive compound. In this process the oxidation state of nitrogen అంటే ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చేంజ్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ -3 ఎందుకంటే నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అండ్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ప్లస్ సో -3 to +3 చేంజ్ ఎంత అవుతుంది చేంజ్ ఓన్లీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అన్నాడు కదా సో -3 to +3. నెక్స్ట్ HCl react with finely powdered iron. Oxidation number of iron in the product is. Generally iron HCl తో react అవుతే ఏం ఫామ్ అవుతుంది anyhow iron is more electropositive. They liberate the hydrogen gas from acids, but the iron chloride means ferrous chloride form అవుతుంది and liberates hydrogen. This already we have discussed. So there is a chance of formation of ferric chloride also. Ferric chloride కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు ferrous chloride also there, but anyhow this ferric chloride it liberates hydrogen. Again liberated hydrogen ఏం చేస్తుంది ferric chloride ని ferrous chloride గా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. So that is why you will get ferrous chloride only when you treat the iron with HCl అంటే +2 oxidation state వస్తుంది. సేమ్ రియాక్షన్ ఇంకో డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ దట్ ఐరన్ ఇఫ్ యూ ట్రీట్ విత్ క్లోరిన్ తో ట్రీట్ చేసాం అనుకోండి వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఐరన్ ఇన్ ద క్లోరైడ్ కాంపౌండ్ హియర్ విల్ గెట్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్. ఈ కేసులో మనకు ఫైనల్ గా ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఎందుకు ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ గెట్ FeCl2 ఫామ్ అయినప్పటికీ అండ్ FeCl2 క్లోరిన్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ మళ్ళీ FeCl2 ఏం చేస్తుంది ఫర్దర్ గా FeCl3 గా ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. ఈ కేసులో FeCl3 ఫామ్ అయినప్పటికీ అట్ దట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ బై హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తుందని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సార్ ఇప్పుడు +3 So next 37 direct question. Carbon monoxide can be estimated. This quantitative analysis iodine pentoxide I2O5 use చేసేసి we can identify quantitatively ఎంత కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ అయిందో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. From spent nuclear fuel plutonium waste is removed with దేని నుంచి చేస్తాము అన్స్టేబుల్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్ O2F2 నుంచి యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ అ రియాక్షన్ జస్ట్ we can use 2 ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్స్ లో O2F2 కెన్ ఇయర్ ప్లూటోనియం ఏమవుతుంది if you use plutonium with O2F2 it will form plutonium hexafluoride. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇన్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ లో మనకు క్లోరిన్ 2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఇది కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్ ఒకటేమో OCl ఫామ్ లో ఉంటుంది ఒకటేమో Cl ఫామ్. కాల్షియం తో డైరెక్ట్ లింక్ అయిన క్లోరిన్ కేమో దిస్ ఇస్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఆక్సిజన్ తో లింక్ అప్ అయింది కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అంటే ఈ క్లోరిన్ కి +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండాలి. ఒకటేమో +1 ఒకటి -1 ఇక్కడ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్. అండ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ డికంపోజెస్ ఇంటూ ఇంతకుముందు ఒక రియాక్షన్ చేసుకున్నాం కదా
So you will get calcium chloride and calcium chlorate. The second option you will get. Bleaching powder reacts with insufficient dilute acid, the gas liberated. Direct formula here, you will get oxygen. Bleaching powder insufficient dilute acid అయితేనేమో ఆక్సిజన్ వస్తుంది. But if you take excess acid తీసుకున్నారనుకున్నాను, excess acid with the bleaching powder, in that case you will get chlorine. ఆ క్లోరిన్ ఏమంటాం మనం? అవైలబుల్ క్లోరిన్. It is called available chlorine. ఈ కేసులో ఇన్సఫిషియంట్ అయితే ఆక్సిజన్, ఎక్సెస్ అయితేనేమో క్లోరిన్. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Bleaching powder slowly loses its activity when it stands in air. This is due to, again మళ్ళీ వచ్చింది కదా. What is the reason? Bleaching powder can undergo, you can see that reaction. ఏమైంది? కాల్షియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అయింది అండ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఫామ్. ఇది రియాక్షన్. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఏమో -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఏమో +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. నాట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, నాట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, నాట్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో మిగిలిన ఆప్షన్ ఏముంది? డ్యూ టు డిస్ప్రపోర్షనేషన్. సో +1లో ఉన్న క్లోరిన్ ఒకటి -1, ఒకటి +5లోకి వెళ్తుంది. 43. Which halogen oxidizes water at room temperature but does not undergo disproportionation into it? మనకు జనరల్గా తెలిసి క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్ దే కెన్ అండర్గో అయోడిన్ నో రియాక్షన్. మనకు అయోడిన్ ఆక్సిడైజ్ అవ్వదు, ఇది వదిలేసేయండి, విత్ వాటర్ అన్నాడు కాబట్టి. క్లోరిన్, బ్రోమిన్ దే కెన్ అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్, దిస్ అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ బట్ డు నాట్ అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్, ఓన్లీ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఫ్లోరిన్. క్లోరిన్, బ్రోమిన్లో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ట్రీట్ విత్ క్లోరిన్, ఇది ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి ఏం ఫామ్ అవుతుందని HCl ప్లస్ HOCl ఫామ్ అవుతుంది. HCl HCOCl అంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ క్లోరిన్ -1, ఇక్కడ క్లోరిన్ +1, 0 నుంచి -1, 0 నుంచి +1. సో ఇది డిస్ప్రపోర్షనేషన్ జరుగుతుంది. సేమ్ బ్రోమిన్ ఆల్సో. బట్ క్లోరిన్ కేసులో ఏమవుతుంది? ఇఫ్ యూ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, వాట్ విల్ గెట్? You will get hydrogen fluoride plus oxygen. Oxygen liberate అవుతుంది. అంటే ఫ్లోరిన్ 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నుంచి -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అంతే. There is no disproportionation reaction. Iodine anyhow there is no reaction. It is an endothermic reaction or non-spontaneous reaction with iodine. Next 44. Which of the following combination does not evolve chlorine gas? Chlorine gas ఎక్కడ రాదు మనకి? HCl KMnO4. anyhow KMnO4 రియాక్షన్ లో మనకు వచ్చేస్తుంది. HCl MnO2, ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. యూ కెన్ గెట్ ద క్లోరిన్ హియర్. HCl Br2, అంటే ఇది ఏంటన్నట్టు? Br2 కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. బ్రోమిన్ విత్ Cl మైనస్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇది ఏం కావాలి? క్లోరిన్ రిలీజ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ గెట్ Cl2 అండ్ Br మైనస్. But ikkada backward reaction is feasible, not a forward reaction. So this is not possible. But fluorine can oxidize. Cl minus ni Cl2 ga oxidize chestundi. Idi feasible. Ivi normal ga preparation methods of KMnO4 nunchi manganese HCl MnO2 HCl KMnO4 preparation methods ivi. And these two based on their oxidizing behavior. So what is our option? Third option. Which products are expected from disproportionation of hypochlorous acid? Hypochlorous acid అంటే HClO. HClO disproportionation చేశారనుకోండి, you will get here HCl plus HClO3. ఇవి వస్తాయి. Just remember hypochlorous acid and disproportionation, it will give these products. And sometime question ఈ విధంగా కూడా మేము అడగొచ్చు. HCl1 disproportionation can give compounds A and B, right? Then what are the oxidation states of central atom in compound B? Chlorine central atom యొక్క oxidation state ఎంత, లేకపోతే A లో oxidation state ఎంత?
లేకపోతే hybridization of what is the hybridization of B, this type of questions you may expect. మనకు రియాక్షన్ ఐడియా ఉంటే దాని మీద ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. మోస్ట్లీ ఆక్సీ యాసిడ్స్ వచ్చాయంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మీద క్వశ్చన్, లేకపోతే హైబ్రిడైజేషన్ మీద క్వశ్చన్, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ మీద క్వశ్చన్, ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉంటాడు డిఫరెంట్ వేలో. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Which of the following does not form addition compound? We know that chlorine can undergo addition compounds. ఇంతకుముందు ఒకటి చూసాం, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కెన్ గివ్ ద అడిషన్ ప్రోడక్ట్ కార్బోనైల్ క్లోరైడ్, అండ్ సల్ఫర్ ఆల్సో కెన్ గివ్ ద అడిషన్ ప్రోడక్ట్, దట్ ఇస్ సల్ఫ్యూరైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది SO2Cl2, అండ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఆల్సో కెన్ గివ్ ద అడిషన్ ప్రోడక్ట్ NOCl2 నైట్రోజిల్ క్లోరైడ్. బట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ దర్ ఇస్ నో రియాక్షన్ విత్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో ఫస్ట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కోసారి అంటే ఏమేమి ఫామ్ అవుతాయి అడిషన్ ప్రొడక్ట్స్, ఏమేమి ఫామ్ అవ్వవు. So these three can form addition products. Next 47. Which of the property follows given order? Fluorine ki oxidizing property correct. Bond length fluorine ki takkuga untundi kada, so idi correct kaadu. Bond energy మనకి ఇది ఎక్సెప్షన్, ఫ్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బాండ్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్సెప్షన్ ఆర్డర్. ఇది బాండ్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ కూడా ఒక్కోసారి అడుగుతూ ఉంటాడు. క్లోరిన్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ బాండ్ ఎనర్జీ, then bromine, then fluorine, then iodine. So the exception with fluorine due to the more interelectronic repulsions. ఈ పాయింట్ గుర్తు. అబ్జార్బ్డ్ వేవ్ లెంత్ ఇంతకుముందు చూసాం కదా, వేవ్ లెంత్ ఫ్లోరిన్. అబ్జార్బ్డ్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్. వేవ్ లెంత్ కి ఎనర్జీకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫ్లోరిన్ కెన్ అబ్జార్బ్స్ మోర్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేస్తుందంటే లెస్ వేవ్ లెంత్ అబ్జార్బ్ చేస్తుందని అర్థం. ఇది కూడా కాదు, ఉన్నటువంటిది ఓన్లీ ఒకటి కరెక్ట్ ప్రాపర్టీ ఉంది, ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీ ఒకటే మ్యాచ్ అయింది, ద రిమైనింగ్ ఆర్ నాట్ మ్యాచ్. సార్ అప్పుడు అబ్జర్వ్డ్ వేవ్. నెక్స్ట్ 48. Which pair of species cannot be prepared by concentrated sulfuric acid? HCl, HBr. HCl we can prepare by taking sodium chloride salt. HCl, H3PO3 we can prepare, H3PO4 these we can, HBr, HI, and these we cannot prepare from their salts. For example, sodium bromide, sodium iodide తీసుకొని H2SO4 తో ట్రీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దే కెన్ యాక్ట్. ఇది H2SO4 ఏమో కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది, Br మైనస్ I మైనస్ ఏమో ఇది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడ when you take the salts of bromide or iodide, instead of HBr, HI we will get bromine or iodine. ఏమవుతాయి, ఇవి ఆక్సిడైజ్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. Which of the following species is not a pseudo halide? Pseudo halides అంటే they are having similar properties to the halogens. Cyanate similar property ఉంటుంది. కార్బాక్సిలేట్ ఇది ఉండదు, కార్బాక్సిలేట్స్ ఆర్ నాట్ ఏ సూడో హాలైడ్స్. ఐసోసైనేట్ ఆల్సో సేమ్. ఎజైడ్ అయాన్ అంటాం, ఎజైడ్ అయాన్ ఆల్సో సూడో హాలైడ్ బట్ నాట్ కార్బాక్సిలేట్. సో ఆప్షన్ షుడ్ బి బి. ఇన్ ద హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ICl the products are formed. ఇది ఇంటర్హాలోజన్ కాంపౌండ్ హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు కూడా స్మాలర్ హాలోజన్ ఏమో హైడ్రాసిడ్ ని, లార్జర్ హాలోజన్ ఏమో ఆక్సీ యాసిడ్ ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ అయోడిన్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, క్లోరిన్ కి నెగిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రీట్ విత్ హైడ్రాలసిస్ అంటే వాటర్లో ఏముంటుంది మనకి H+OH-. సో H+Cl- తోటి OH- ఏమో ప్లస్ తోని రియాక్ట్ అయిపోయి యూ విల్ గెట్ HCl అండ్ HOI. సో ఎప్పుడు కూడా లార్జర్ హాలోజన్ ఆక్సీ యాసిడ్, స్మాలర్ హాలోజన్ హైడ్రాసిడ్ ఇచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ICl ఇచ్చాడు, సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ICl3 లేకపోతే BrCl లేకపోతే ClF ఏమైనా రావచ్చు. మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. జస్ట్ ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ దీన్ని చార్జెస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చార్జ్ రాసేసి H+OH- యాడ్ చేసినా కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి. Okay, next see 51 question. Only iodine forms heptafluoride in interhalogen compounds.
but chlorine and bromine give pentafluorides only. The reason, generally iodine larger size got it can accommodate 7 fluorines, but chlorine bromine they are smaller atomic size, they cannot accommodate 7 fluorines ni dan chuttu manam accommodate cheyale. So low electron affinity ఇది కాదు రీజన్, అన్యూజువల్ పెంటాగోనల్ బైపోల్ స్ట్రక్చర్ ఇది కూడా కాదు. మెయిన్ రీజన్ ఏంది స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ అంటే దట్ ద లార్జర్ అయోడిన్ atom can accommodate more number of smaller fluorine atoms around it. Steric crowding, lower chemical reactivity ఇది కూడా. What is the oxidation state of oxygen in X? Where X is the most stable compound of oxygen and fluorine. We know that fluorine can form two compounds. Oxygen to రెండు ఫామ్ అవుతుంది, ఒకటి OF2 ఒకటేమో O2F2. O2F2 ఏమో లెస్ స్టేబుల్, స్టెబిలిటీ చూసుకుంటే OF2 is మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్నాడు కాబట్టి +2. ఒకవేళ లెస్ స్టేబుల్ అంటే ఇక్కడ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అవుతుంది. The bleaching property of chlorine water is due to bleaching property formation మనకు ఉండేది nascent oxygen రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది formation of the nascent oxygen. HCl chlorine water ప్లస్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అవన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ వల్ల. అది ఓజోన్ ఆల్సో డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నేసెంట్ ఆక్సిజన్. బట్ ఓజోన్లో మనం డ్రై ఓజోన్ తీసుకుంటాము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ కంటైనింగ్ ఓజోన్. ఓన్లీ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కేసులో దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ డ్యూ టు ద రెడ్యూసింగ్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఈజ్ నేసెంట్ హైడ్రోజన్ బ్లీచింగ్ యాక్షన్కి చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 54. Which of the following options are not in accordance with the property mentioned? Oxidizing power డిస్కస్ చేసాం ఇందాకనే, కరెక్ట్ ఉంది. Mi, Mbr, this is metal iodide, metal bromide, metal chloride, metal fluoride. Ionic character, see the ionic character with the same metal same గా ఉండి halogens. Ionic character, smaller anions they are having more ionic character than the larger anions. Then you can apply the Fajans rule నుంచి larger anions are having more covalent and the smaller anions are more ionic in nature. So Mi minus, for example sodium తీసుకోండి, ఇక్కడ sodium iodide, sodium bromide, sodium chloride, sodium fluoride. Sodium fluoride is more ionic in nature than the sodium iodide. Sodium iodide అనేది more covalent nature అవుతుంది. So hence this is also correct. ఇచ్చిన ఆప్షన్ కూడా మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్సెప్షన్ విత్ ఫ్లోరిన్ ఎక్కడ రావాలి, ఈ పొజిషన్కి రావాలి, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్. ఇది కరెక్ట్ కాదు. హైడ్రోజన్ హాలోజన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇది ఆల్రెడీ మనకు డిస్కస్ చేసాం. సో HF అనేది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి స్ట్రాంగర్ బాండ్ అది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దట్ ప్రాపర్టీ. Next 55, the high oxidizing power of fluorine is due to. Discuss చేసాం కదా, that is actually will explain the oxidizing power of fluorine or any oxidizing power కానీ reducing power కానీ will explain based on the standard reduction potential. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ లో ఎలక్ట్రో పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాము. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్, the more positive reduction potential values fluorine it has, that is mainly the reason is having high hydration enthalpy and low bond dissociation enthalpy. దానివల్ల అది స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ బిహేవియర్ని చూపిస్తుంది, అంటే ఇట్ హ్యాస్ ద మోర్ పాజిటివ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్. ఎక్కడ ఉంది, హై హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అండ్ లో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ. దీస్ టూ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ గుడ్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ బిహేవియర్ ఫర్ ఫ్లోరిన్. 56, an addition of concentrated sulfuric acid to chloride salt, colorless fumes are evolved, but in case of iodide salt, violet fumes comes out. This is due to ఏమవుతుంది, iodine liberate, violet fumes వచ్చాయంటే iodine liberate అవుతున్నట్టే కదా. And HI if we treat with H2SO4, so it is giving iodine, అంటే ఏమవుతుంది, HI అనేది I2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. HIలో iodine -1, I2లో iodine 0, అంటే -1 to 0 అంటే ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ ప్రాపర్టీ, అంటే HI అనేది ఏమవుతుంది, అయోడిన్ గా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది.
57. When chlorine reacts with ammonia of low concentration and of high concentration, then oxidized products obtained from ammonia are ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా. సో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా అండ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా. లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, NCl3 ఫామ్ అవుతుంది. హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా తీసుకుంటే మనకు N2 ఫామ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇంత రెండు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకే దాంట్లో వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 58. The set with incorrect order of acidity. Hydrides, hydrogen fluoride, hydrogen halides the top to bottom acidic strength. Generally, hydrides acidic strength top to bottom increases in the periodic table group lo. So ఇది కరెక్ట్ ఆర్డరే. అండ్ HClO, HBRO, HIO. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు, యాక్చువల్లీ HClO, క్లోరిన్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆర్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ది మోర్ అసిడిక్ దెన్ ది బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్. ఇది కరెక్ట్ కాదు. అండ్ ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం. పర్క్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్ దెన్ దిస్ వన్. అగైన్ HPSO4 అండ్ HPSO3 ఇది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్ఫ్యూజన్ విత్ దిస్ ఆర్డర్, ఇది ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే యూ కెన్ గో విత్ ఎలిమినేషన్. ఇది ఎట్లాగో మనకు తెలిసిందే. This is the correct order. This also we know. This is also correct order. Sulfuric acid, sulfuric acid కంటే more acidic strength. ఇది కూడా కరెక్టే. సో మిగిలిన ఆప్షన్ ఏముంది, ఫోర్త్, the second option. You can check like that. Next 59. Which of the following molecular species is non-planar? ఇంతకుముందు చెప్తున్నాను చూడండి. I2Cl6 ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్? ఇట్ ఈస్ రెండు బ్రిడ్జ్డ్ క్లోరిన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద I2Cl6 స్ట్రక్చర్. I2Cl6 గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇంకా దీని గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Here chlorine, one of the chlorine donate a pair of electron to this one, and this chlorine donate a pair of electron to this iodine. And each iodine contains 2 lone pairs. ఇక్కడ దీనికి 2 lone pairలు అండ్ దీనికి 2 lone pair. Now see iodine with 4 bonds and 2 lone pairs. And ఏమవుతుంది, hybridization sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization with 2 lone pairs అంటే square planar geometry. So square planar లోనే planarity ఉంది. So this is planar molecule. I3 minus అనేది లీనియర్, ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం. లీనియర్ అనేది ప్లేనార్ మాలిక్యూలే. ICl4 minus స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. సేమ్ అది కూడా స్క్వేర్ ప్లేనారే. కాకపోతే ఒకటే అయోడిన్, ఇక్కడ 4 క్లోరిన్లు, ఇట్ హ్యాస్ 2 లోన్ పేర్స్. సేమ్ sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ విత్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ జామెట్రీ. ఇంకా మిగిలింది ఏముంది, ఇక ClF3 ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది టీ షేప్ కాకుండా బెంట్ టీ షేప్ తీసుకుంటాం. బెంట్ టీ షేప్ అంటే నాన్ ప్లేనార్. అది పక్కన పెట్టేస్తే మళ్ళీ ICl4 మైనస్లో క్వశ్చన్స్, సెంట్రల్ ఆటమ్ హైబ్రిడైజేషన్, ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని బాండ్ పేర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ క్వశ్చన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ అడిగాడు అనుకున్నాను. యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ క్లోరిన్. ఈచ్ క్లోరిన్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ 3 లోన్ పేర్స్. సో ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 12, టోటల్ ఎన్ని అవుతాయి, 14 లోన్ పేర్స్ అవుతాయి. అంటే ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడుగుతాయి. I3 మైనస్లో ఇందాక చెప్పుకున్నాం 9 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. I2Cl6లో అడిగితే ఈ 2 అయోడిన్లకి 4 అండ్ ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్కి ఇక్కడ 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఒక లోన్ పేర్ దీనికి డొనేట్ చేస్తుంది. అంటే ఉన్నటువంటి 6 క్లోరిన్స్లో 4 క్లోరిన్స్కి ఏమో 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి, 2 క్లోరిన్స్కి ఏమో 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ అగైన్ 4 అండ్ ఇక్కడ 4 into 3 12 ఎంత అవుతుంది, 20 అవుతుంది. సో అలా చూసుకోవాలి. అగైన్ దిస్ I2Cl6 అనేది డిసోసియేట్ అయిపోతుంది లైక్ దిస్. ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇట్ విల్ డిసోసియేట్ యాజ్ ICl2 ప్లస్ అండ్ IClO అంటే అయోనైజ్ అవుతుంది. నాట్ డిసోసియేషన్, వీ కెన్ సే అయోనైజేషన్. ఇట్ కెన్ బి అయోనైజ్ లైక్ ICl2 ప్లస్ అండ్ IClO4 మైనస్. అగైన్ ద క్వశ్చన్ దే మే ఆస్క్ యూ, దిస్ ఈస్ అ క్యాటయానిక్ ఫార్మ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ అనాయానిక్ ఫార్మ్. ఓకేనా. అగైన్ అనాయానిక్ ఫార్మ్లో హైడ్రోజన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఏంది, అనాయానిక్ ఫార్మ్ అంటే ICl4 మైనస్ డిస్కస్ చేస్తాం. దీని యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఏంది, దీంట్లో లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, అలాంటి క్వశ్చన్. అగైన్ క్యాటయాన్లో అయోడిన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఏంది, లేకపోతే దీంట్లో ఎన్ని లోన్ పేర్లు ఉంటాయి. సో దీంట్లో లోన్ పేర్లు ఎక్స్, దీంట్లో ఉన్న లోన్ పేర్లు వై, దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, లేకపోతే వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ దీన్నే ఫ్రేమ్ ఎనీ మేనర్, ఏ విధంగా దాని క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఒకవేళ క్యాటయాన్ తీసుకుంటే
చూడండి ICl2 ప్లస్లో జామెట్రీ ఎలా ఉంటుంది, అయోడిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ అండ్ ఉన్నటువంటి అయోడిన్ వేలెన్సీ 7లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతే 6 మిగులుతాయి, 6లో 2 పోతే మిగిలింది ఏంటి 2 లోన్ పేర్స్. అంటే ఏం స్ట్రక్చర్ రావాలి మనకి, బెంట్ స్ట్రక్చర్ రావాలి, అంటే లైక్ దిస్ with a positive charge. So sp3 hybridization and angular shape, angular లేదా bent లేదా V shape అంటే. So like this they may ask the question. అంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐడియా ఉంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా కానీ మనం చేయొస్తాం. నెక్స్ట్ 60th, which of the following statement is incorrect recording interhalogen compounds of ABX. మనకి interhalogen compounds XN డాష్ ఇలా ఒకటి తీసుకుంటాం, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ABX అని ఇచ్చాడు, అంటే A అంటేనేమో X, B అంటేనేమో X డాష్ అన్నట్టు. ఓకే, X మే బి 1 3 5 7. మనకి ఇంటర్హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి, N వాల్యూ అనేది 1 2 3 5 7 ఇవి ఉంటాయి కదా, కరెక్ట్. BRF3 కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్, BRF3 ఉంటుంది కదా మనకు. ఎప్పుడైనా X అనేది ఏమో లార్జర్ హాలోజన్ అవుతుంది, X డాష్ ఏమో స్మాలర్ హాలోజన్. అంటే బ్రోమిన్ లార్జర్ హాలోజన్, ఫ్లోరిన్ స్మాలర్ హాలోజన్. సో దిస్ ఇస్ పాసిబుల్, ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు అన్నాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. A ఈజ్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ హాలోజన్ దెన్ B, అంటే లార్జర్ హాలోజన్ కాబట్టి లెస్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ దెన్ B. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇంటర్ హాలోజన్స్ ఆర్ జనరలీ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ హాలోజన్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్లోరిన్, ఇది కూడా మనకు కరెక్ట్. ఇన్కరెక్ట్ ఉన్నది BRF మాత్రం. Okay, these are the some questions, single correct. Next we will see some integer type questions, numerical value type questions. Next one, P2O5 if we treat with HClO4 we will get ClXOY plus HPO3. What is the sum of X and Y అన్నాడు. P2O5 అనేది ఏంటి మనకు, స్ట్రాంగ్ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్. అంటే డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అర్థం ఏంటి, ఇట్ విల్ రిమూవ్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ హియర్. పర్క్లోరిక్ యాసిడ్ నుంచి వాటర్ తీసేశారు అనుకోండి, ఏమొస్తుందన్న, ఇట్స్ అన్హైడ్రేట్ కూడా రావాలి. అంటే వాట్ ఈస్ ద అన్హైడ్రేట్ ఆఫ్ పర్క్లోరిక్ యాసిడ్, ద అన్హైడ్రేట్ ఆఫ్ పర్క్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ Cl2O7. Cl2O7 is the anhydride of perchloric acid. So here X is 2 and Y is 7. What is the sum of X and Y అన్నాడు కాబట్టి 9. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏవి దేనికి అన్హైడ్రైడ్స్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి అనేది. లేకపోతే మ్యాక్సిమం యూ కెన్ చెక్ ఇట్, ఒకవేళ ఇది గుర్తులేదు అనుకోండి, హియర్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత, +7. సో ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ ఆక్సైడ్ కూడా +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ ఏమి జరగవు, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. +7లో ఉన్నటువంటి ఆక్సైడ్ ఏంటి మనకు, Cl2O7 ఓన్లీ. అలా చేసినా కానీ వచ్చేస్తుంది. 62. The number of lone pairs of electrons in chlorine oxide is, which chlorine oxide, chlorine 1 oxide. Chlorine 1 oxide అంటే అర్థం ఏంటి, క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ Cl2O. ఇక్కడ క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +1 ఉంటుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ క్లోరిన్ ఆక్సైడ్ అంటే ఓవరాల్ మాలిక్యూల్ అన్నట్టు. దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్, ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్. ఆక్సిజన్ ఇట్ హ్యాస్ 2 లోన్ పేర్స్ అండ్ ఈచ్ క్లోరిన్ కి 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 6 ఈ 2, సో టోటల్ 8 అవుతుంది. ఒకవేళ ఓన్లీ ఆక్సిజన్ అంటేనేమో 2, ఇండివిజువల్ క్లోరిన్స్ అంటే అకార్డింగ్లీ వాడు ఏది అడిగితే అది. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ పారామాగ్నెటిక్ అండ్ డయామాగ్నెటిక్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ ClO2, ICl3, BRF3, Cl2O6 ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Y - X అండ్ వేర్ X ఏమో పారామాగ్నెటిక్, Y అనేదేమో డయామాగ్నెటిక్. చూడండి, ఇందులో పారామాగ్నెటిక్ కాంపౌండ్స్ మనకు ClO2 ఇది ఒకటి తెలుసు, ఇది పారామాగ్నెటిక్. ICl3 ఇది మిగతా అని కూడా ఇది డయామాగ్నెటిక్. BRFI అయినా డయామాగ్నెటిక్, Cl2O6 డయామాగ్నెటిక్, Cl2O7 డయామాగ్నెటిక్, IFI డయామాగ్నెటిక్. ఒకటే వచ్చింది ఓన్లీ ది ClO2 ఇస్ అ పారామాగ్నెటిక్. అదేంది X = 1 అండ్ రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి Y, 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. సో 5 - 1
దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 4. అంటే ఆప్షన్ ఏమవుతుంది మనకు 4 అవుతుంది. ఒక్కోసారి ఏమడుగుతాడు అంటే ఇది ఇక్కడ ఇంటీజర్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఒకవేళ సింగిల్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ అని అడగొచ్చు. ClO2 యూ షుడ్ రిమెంబర్, క్లోరిన్ ఆక్సైడ్లో ClO2 ఇస్ అ పారామాగ్నెటిక్. లేకపోతే ఇదే క్వశ్చన్ని ఈ ClO2ను పారామాగ్నెటిక్ ఇక్కడ బయటకు తీసేసి వేరే పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటే యాడ్ చేస్తూ ఉంటాడు. లైక్ ఇఫ్ టేక్ ఆక్సిజన్ ఆర్ S2, NO2, ఇవన్నీ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చేసి కాంబినేషన్ అంటే ఇది ఇంటర్ టైప్ అంటే ఇంటర్ టాపిక్ అంటే 2 టాపిక్స్ని మిక్స్ చేసి చేసే క్వశ్చన్స్ లాగా ఉంటాయి. అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్లో అవన్నీ ఇచ్చేసి విచ్ ఇస్ అ పారామాగ్నెటిక్, విచ్ ఇస్ అ డయామాగ్నెటిక్ అలా కూడా అడగచ్చు. ఇది మనకు ఓన్లీ హాలోజన్స్ కాబట్టి హాలోజన్స్ తీసుకున్నాం. వేరే వాటితో కూడా కంపారిజన్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ రిమెంబర్, ఎస్పెషల్గా మనకు ఉన్నటువంటి హాలోజన్ ఆక్సైడ్స్లో ClO2 అనేది పారామాగ్నెటిక్. దాని మీద క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 64 S2O3 2 minus I2 I minus X ion. This is we know that iodometric titration లో అయోడిన్ ని క్వాంటిటివ్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి సోడియం థయోసల్ఫేట్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఏం రియాక్షన్ ఇది? సోడియం థయోసల్ఫేట్ లేకపోతే థయోసల్ఫేట్ అయాన్ని అయోడిన్ తో ట్రీట్ చేస్తే విల్ గెట్ I మైనస్ అండ్ సోడియం టెట్రాథయోనేట్ అంటే టెట్రాథయోనేట్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. Na2S4O6 2 minus ఇది ఫామ్ అవుతుంది మనకి. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆఫ్ X అయాన్ ఈజ్ P. X అంటే ఏంది? ఇది దీని యొక్క యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ P. దెన్ ఫైండ్ 10 P వాల్యూ. దీంట్లో సల్ఫర్ యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతనన్నా 2.5 రైట్. టోటల్ ఎంత ఉంది? ఇది 12 minus 2 అంటే 10/4 అంటే 2.5 ఇది P వాల్యూ ఇంటూ 10 అన్నాడు. 2.5 ఇంటూ 10 అంటే యూ విల్ గెట్ 25. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి హియర్ 25. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఫర్ ద రియాక్షన్ IO3 minus I minus in presence of acidic medium we are getting X plus water. Find out the value of expression P minus Q. P ఏమంటున్నాడు? P is the number of lone pairs in a molecule of X. Okay. Q and the number of covalent bonds in a molecule of X. First of all, IO3 minus I minus acidic medium ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకు? అయోడిన్ ఫామ్ అవుతుంది. This is the example for conproportionation reaction. సేమ్ IO3 కాకుండా BrO3 minus and Br minus acidic medium లో తీసుకుంటే మనకు బ్రోమిన్ Br2 వస్తుంది. సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ conproportionation reaction. అయితే అడిగిన క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఆఫ్ X. I2 మాలిక్యూల్ లో మనకి ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి? ఈచ్ అయోడిన్ క్యారీస్ 3 లోన్ పేర్స్. ఒక్కొక్క అయోడిన్ మీద 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ X. ఇందులో ఎన్ని కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి? ఒక కోవలెంట్ బాండ్. సో P మైనస్ Q. P అనేది ఏమో 6 అండ్ Q అనేది ఏమో 1. ఎంత అవుతుంది? 6 minus 1 అంటే 5. So answer should be 5 here. Next, which of the following species are pseudo halides? List ఇచ్చాడు, you have to identify. ఇది CNO cyanide, థయోసైనేట్ ఇది pseudo halide, ఇది pseudo halide. ఇది ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఇది కాదు. And this is also not. And this is also not. ఇది pseudo halide. Azide అనేది pseudo halide. ఇది I3 మైనస్ అనేది పాలీహాలైడ్ అవుతుంది, సూడో హాలైడ్ కాదు ఇది. ఓకేనా? ఈవెన్ దో అయోడిన్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ పాలీహాలైడ్. కార్బోనేట్ కూడా కాదు. ఎన్ని వచ్చాయి? 1 2 3 4 5. So 5 ions are pseudo halides. Just memory based then. Next 67. Chlorine on reaction with hot and concentrated sodium hydroxide. The product of the oxidation state of the chlorine in oxidizer product and the number of hybrid orbitals and chlorine is. Chlorine on reaction with hot concentrated sodium hydroxide. Hot and concentration తీసుకుంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి?
సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, NaClO3 ఇది. సో దెన్ ద క్వశ్చన్, ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ద క్లోరిన్ ఇన్ ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రొడక్ట్. ఇందులో ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుందన్న క్లోరిన్ 0, ఇక్కడ క్లోరిన్ -1, ఇక్కడ క్లోరిన్ +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. 0 to -1 అంటే ఇది రిడక్షన్ ప్రొడక్ట్, రెడ్యూస్డ్ ప్రొడక్ట్. ఇది +5 అంటే ఇది ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రొడక్ట్. ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రొడక్ట్ లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత 5. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇందులో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద హైబ్రిడైజేషన్. NaClO3 లో క్లోరిన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంది, అన్ని మనకు NaClO3 అయినా ClO4 అయినా ClO2 అయినా sp3 హైబ్రిడైజేషన్. sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఆర్బిటాల్స్, హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ 4. సో 5 into 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. ఏమవుతుంది ఆన్సర్ 20 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 68, ద నెంబర్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్స్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్. మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్ అంటే ఇఫ్ యూ డూ ద హైడ్రాలసిస్ యూ విల్ గెట్ 2 ఆక్సీ యాసిడ్స్, 2 ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అవి. Cl2O ఇది కాదు, దీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేశారనుకోండి యూ విల్ గెట్, ఇక్కడ క్లోరిన్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో డైరెక్ట్గా మనకు HOCl ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ClO2లో క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత +4. సో +4లో మనకి ఏదైనా ఆక్సీ యాసిడ్ ఉందా, నో. సో యూ విల్ గెట్ 2 ఆక్సీ యాసిడ్స్. ఒకటేమో దీనికన్నా ఎక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే +5లో ఒకటి వస్తుంది, +3లో ఒకటి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్. Cl2O6లో క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత +6. ఇది +6 కాబట్టి మనకు +6లో ఆక్సీ యాసిడ్ ఏమీ ఉండదు. సో ఇట్ ఆల్సో కెన్ గివ్ ఒకటి +7 +5లో ఉన్న ఆక్సీ యాసిడ్ని ఇస్తుంది. Cl2O7 ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, యూ విల్ గెట్ పర్క్లోరిక్ యాసిడ్ డైరెక్ట్లీ. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్. N2O5 నైట్రోజన్ +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాబట్టి ఇది నైట్రిక్ యాసిడ్ వస్తుంది డైరెక్ట్, ఇది కూడా కాదు. NO2 నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత +4. +4 మనకు ఆక్సీ యాసిడ్ ఏమి ఉండదు కదా, సో ఇట్ కెన్ గివ్ 2 ఆక్సీ యాసిడ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్. N2Oలో నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +1 అంటే +1లో మనకు ఆక్సీ యాసిడ్ ఉంది కదా, సో ఇట్ కెన్ గివ్, ఇది కాదు. P2O3 P2O5 ఎట్లాగో ఇవి ఇవ్వవు. దే కెన్ గివ్ P2O3 అంటే ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్, P2O5 ఏమో ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఇంకా ఎన్ని వచ్చాయన్నా 1 2 3 ఓన్లీ మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్. దే కెన్ గివ్ ద మిక్స్డ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, number of equatorial bonds in ICl3 is X and the number of axial bonds in IF7 is Y. Then find the value of X minus Y. మనకు ICl3 ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఫస్ట్ రైట్, లైక్ ClF3 ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా బెంట్ టీ షేప్ అని, ఇది ICl3. సో ఈ 2 లోన్ పేర్స్ ఇవి ఈక్వటోరియల్లో ఉంటాయి. ఇది స్ట్రక్చర్ లైక్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ కదా. సో దీస్ ఆర్ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అండ్ ఇవి రెండు కూడా యాక్సియల్ బాండ్స్. ఏమంటున్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ ఇన్ ICl3. ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒకటే బాండ్ ఉన్నది, 2 రోల్ పేర్లు ఉన్నాయి, ఒక బాండ్ ఉంది. సో X = 1. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సియల్ బాండ్స్ ఇన్ IF7. IF7 అనేది పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ జామెట్రీలో ఉంటుంది, ఓకేనా. సో పెంటాగోనల్ ఏమో ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ ఇవన్నీ, బైపిరమిడల్ ఏమో యాక్సియల్ బాండ్స్. ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ ఏం లేవు, అన్ని IF7 కాబట్టి అయోడిన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. సో ఫ్లోరిన్స్ విల్ బి ప్రెజెంట్ హియర్. Y = ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ X minus Y. X minus Y అంటే 1 - 2, బట్ మాడ్లో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి విల్ గెట్ రిజల్టెంట్ ఈస్ 1. సో 69 షుడ్ బి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ ఆన్సర్ ఈస్ 1. ఆప్షన్ కాదు. Next 70th, oxidation number of chlorine in which it shows maximum acidic character. Chlorine maximum acidic character ఎందులో చూపిస్తుందన్న, either Cl2O7లో ఆక్సైడ్ అయితే, యాసిడ్ అయితేనేమో పర్క్లోరిక్ యాసిడ్. రెండిట్లో కూడా మనకు మాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత, ఇందులో అయినా +7, ఇందులో అయినా కూడా +7. సో మాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ అన్నాడు కాబట్టి 7 is the answer. XCl2 plus YNaOH can give ZNaCl plus NaClO3. Then X plus Y plus Z is. సో ఇక్కడ NaClO3 ఒకటి ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రొడక్ట్లో,
NaOH ఏమై ఉండాలి, హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOH అయి ఉండాలి. So when you take hot and concentrated NaOH, then you have to write, you should remember the balanced equation. ఇక్కడ మనకు balanced equation ఏమవుతుంది, 3 moles of chlorine will react with 6 moles of sodium hydroxide. Then you will get 5 moles of NaCl and NaClO. Apart from this, we will get water also, but this is not mentioned here. మనకు కావాల్సిన మెయిన్గా దీని యొక్క కోఎఫిషియంట్, దీని కోఎఫిషియంట్ అండ్ దీని కోఎఫిషియంట్. ఎంత 3 + 6 + 5. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ x + y + z ఓన్లీ. ఎంత అవుతుంది, 9, 5, 14. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి 14 హియర్. నెక్స్ట్ 73. సమ్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ అండ్ బాండ్ పేర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ IF7. IF7లో పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ అనుకున్నాం కదా ఇందాక. పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ కాబట్టి బాండ్ పేర్స్ 7 ఉంటాయి. ప్లస్ లోన్ పేర్స్, సెంట్రల్ ఆటమ్ అయోడిన్ మీద అసలు లోన్ పేర్స్ ఏమి ఉండవు. బట్ ఫ్లోరిన్కో ఈచ్ ఫ్లోరిన్కి మనకు 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. అట్లా 7 ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. సో 7 × 3 21. సో 21 + 7 అంటే you will get 28. So sum of lone pairs and bond pairs present in IF7 is 28. How many of them are water insoluble? AgF is a water soluble. AgCl insoluble. AD insoluble. ED insoluble. Calcium fluoride. This is due to the more hydration enthalpy. Sorry, more lattice energy, not hydration. Solubility అనేది జనరల్గా లాటిస్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ కాన్సెప్ట్ మీద చెప్తాం. సో కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ, సో ఇన్సాల్యుబుల్. బేరియం సల్ఫేట్ కూడా ఇన్సాల్యుబుల్ డ్యూ టు ద హై లాటిస్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ వన్, ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సాల్యుబుల్, ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్. NHI 5. All these 5 salts are insoluble. Last one here. The number of p-pi and d-pi bonds present in perchlorate. Perchlorate అంటే ClO4- ion. ఎన్ని ఉంటాయి మనకు స్ట్రక్చర్, 1 negative and the remaining 3 oxygen, they can form double bond. So all pi bonds are here p-pi d-pi only. Oxygen యొక్క p ఆర్బిటాలు, chlorine యొక్క d ఆర్బిటాలు, they can overlap and they can form p-pi d-pi bonds. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి we have 3 p-pi d-pi bonds. So that's it. These are the few questions related to the 17th group or halogens. Some single correct questions and some integer type questions. Small correction here. This is not iodine. Reducing halogen, reducing agent అని కాదు, which is easily reduced. A strong oxidizing agent can undergo reduction very easily. So on that basis, you can check this one.